compelled to be gathered here? Are we afraid? Are we tensed? What to do, what not to do? So a lot of questions are coming up. And when 30th January, World Health Organization declared it is an epidemic, it's a moral responsibility of Birla Industrial and Technological Museum to make ourselves aware. And on that context, we are here today. আমরা এই রকম একটা পরিস্থিতিতে রয়েছি যে অনেকে আমরা ভীত, অনেকে আমরা সন্ত্রস্ত, অনেকে আমরা চিন্তিত, কি করব না, বহু প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিড়লা মিউজিয়াম ঠিক করেছিল যে আমরা সবাই মিলে এসো সচেতন হই, কি করা উচিত কি করা উচিত নয়। So I welcome all the schools and colleges who joined us in this panel discussion. And we have here with us very eminent and distinguished panel of experts to discuss on this issue of novel coronavirus, COVID-19 in particular. May I now request them to come on the dais. First, Professor Dr. Madhumita Dubey, Director, Department of Health Promotion and Education, All India Institute of Health and Hygiene and Public Health. Ma'am, please. Give her a big round of applause, please. সবাই আমরা ওনাদেরকে স্বাগত জানাই মঞ্চে। Dr. Ramendra Narayan Chaudhary, Director, Professor, Department of Public Health Administration, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata. Please, a round of applause. And also, Ms. Mitali Palodhi, Consultant Nutritionist, Dietitian, National Vice President of Indian Diabetic Association, Bengal Chapter. She'll be joining us shortly. Now, as I'll request our panelist experts that as mostly our students, they are from Bengali medium school, ma'am. And along with we are very privileged to have few other guests here, very eminent guests. Patty Hoffman, US Consul General, madam, welcome to our museum on this occasion. Rakib Hussain, Political Assistant, US Consulate. Ludmil Digdiaj, Doctor, Russian Consulate General. Alexander Koklov, Third Secretary, Russian Consulate General. Mikiko Bothra, Osaka of Japan Consulate. So we have got a lot of guests today who are here. So we welcome all of you, as well as we welcome the students and teachers of the schools and colleges. So now I leave it to you, ma'am, to conduct this panel discussion. And finally, we'll have your questions. আমরা সবাই শুনবো, আলোচনা করব এবং তোমাদের থেকেও শেষে আমরা প্রশ্ন চাইবো, যাতে তোমাদের মনে শেষেও যদি আর কোনো প্রশ্ন থেকে গিয়ে থাকে সেগুলো আমরা আমাদের এক্সপার্টদের কাছ থেকে তোমাদেরকে আলোকিত করার চেষ্টা করব। ম্যাম, প্লিজ। Thank you and a very good morning. Shuprabhat Shakulke. So I'll try to mix up both English and Bengali so that it is easy for the audience to understand. Prathomei boli, this is a wonderful opportunity for me and I always say that. Karon tomader boyeshe amio ekhaner science club-er I was a member. All the science that I learned was basically from Birla Museum Science Club. So I always feel very nostalgic to come here and talk to people on the other side, which I really go back to those days. Use these opportunities to actually enrich your knowledge. তাহলে আজকে আমরা যে কথাগুলো বলতে চাই, being a teacher I can't sit and talk. I mean, I feel very uncomfortable. So that's why I think I'll talk and walk at the same time. আমরা আজকে যেভাবে সাজিয়েছি, the way we've planned to do it, we'll float a few ideas, get your questions, get the experts to answer relevant parts. তো আমরা কিছু বলবো, তোমরা তার ভিত্তিতে কিছু প্রশ্ন করবে, ওনারা কিছু উত্তর দেবেন, and then consolidated we'll try to answer your queries based on the fact that unless you know, you will not be able to do the right thing. ঠিক আছে? So let's proceed. You are all seeing, আমরা এখন কাগজে রোজ দেখি করোনা ভাইরাস, তাই না?
করোনা, ওটাতেই নামটায় লুকিয়ে আছে একটা কথা, that there are lots of things which we should not do. Corona in Bengali means do not do certain things. So basically, we are going to see what we should not do. তা করোনার এরম নাম কেন হলো বলে তোমার মনে হয়, তোমাদের মনে হয়? জাস্ট পুট আপ ইউর হ্যান্ডস প্লিজ অ্যান্ড দেন উইল আস্ক ইউ কেন করোনার নাম করোনা। কোথায় কোথায়? ওকে, সো আমি আরেকটা আছে। আচ্ছা, ওকে। Why is the coronavirus named so? বলো, কে হাত তুলেছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওই তো। হ্যাঁ, তুমি একটু হাত বাড়িয়ে নিয়ে নাও বাবা। Yes, please tell us what is your name, which school you're from? My name is Shatik Shaha, Okay. from Jodhpur Park Boys School, Okay, class 8. okay. করোনা ভাইরাসের মাথায় ক্রাউনের মতো থাকে বলে ওর নাম করোনা ভাইরাস। Very good. Give him a very big hand. Yeah. So, coronavirus gets its name from how it looks. এমনি চোখে দেখলে করোনা ভাইরাস তো আমরা দেখতেই পাবো না, বাট ইফ উই সি আন্ডার দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তাহলে দেখবে ওই যে আমরা আগের ছবিটায় দেখালাম, মাথায় there is like a crown like structure বেরিয়ে বেরিয়ে আছে. That's why corona means crown. So that's why it's called corona. So coronavirus কিন্তু হয় না এরকম না, forget about all that is written, you don't have to follow all that. কিন্তু coronavirus আমাদের হয়ে আসে, we have that infection happening. আজকে এই বছর নতুন হয়েছে বা 2019 নতুন হয়েছে না, it's not newly happening. Coronavirus infections occur. নতুন তাহলে কি হয়েছে? There is a new strain which has come up, about which we know very little because it is so new. নতুন ছেলে মেয়ে যখন ক্লাসে আসে, do you know anything about them? We don't know where they are from, what is their nature, will she be my friend or will she not? So we don't really know. সেরকমই আমরা তো জানি না তার সম্বন্ধে, সে বন্ধু হবে না শত্রু হবে, তার সঙ্গে আমার মিলবে না, আমার সঙ্গে মারামারি হবে কি না, we don't really know. So let us admit, I think all of us would agree যে আমরা এই ভাইরাসটার সম্পর্কে এখনো খুব কম জানি, কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানিও বটে। Some of them cause mild illnesses. বেশিরভাগই কি হবে? সর্দি কাশি ইত্যাদি, করোনা ভাইরাস। কিছু কিছু থেকে নিউমোনিয়া হয়ে মানুষ মরে যেতে পারে, কিন্তু করোনা ভাইরাস হ্যাপেন্স। আর there are many coronaviruses which also infect animals or only infect animals. শুধু পশু পাখিদের মধ্যে হতো, কিন্তু সেখান থেকে তোমরা জানো সব ভাইরাসের মিউটেশন হয়, তারা নিজেদের চরিত্র পাল্টায়। মিউটেশন বেসিক্যালি মিনস দ্যাট আজকে এরকম আছে, কাল সে অন্যরকম হয়ে গেল। হ্যাঁ, সো যা শুধু পশুকে করতে পারছিল ইনফেক্ট, সে হঠাৎ মানুষকে করতে পারে। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ স্পিল ওভার, উপচে সে পশুদের থেকে বা পাখিদের থেকে মানুষে চলে আসে। ইউ've heard of SARS, you probably many of you have also heard of MERS, which is মিডল ইস্টে, সেটা উটেদের থেকে আমাদের চলে এলো। কিন্তু so what is this novel coronavirus? তোমরা কে কে novel coronavirus-এর সম্বন্ধে পড়েছো কাগজে হাত তোলো তো। How many of you have heard or seen pictures, heard news? এই রোজ বেরোচ্ছে খবরের কাগজে, টিভিতে, তোমরা কেউ শোনোনি? শুনলে কিন্তু প্রশ্ন করব না, ও একজন মোটে শুনেছে, দুজন মাত্র, only 2 amongst you, 3, 4, হাত উপরে তোলো, be bold enough. Now there are more hands coming up. So you don't read the newspaper না পড়লেও শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে। Anyway, so many of you have heard, many of you have not heard that there is a new coronavirus. There is a new person in the block now, novel coronavirus. এই 7 জুন 2020-তে চীন দেশের লোকেরা বলল, তাদের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আমাদের খবর দিল যে উহান বলে একটা জায়গা আছে ওখানে। তোমরা শুনেছো এই উহানের কথা? ইয়েস,
So সেই Wuhan we are having this new virus which none of us knew about. তার নাম প্রথম দেয়া হলো 2019 because it was isolated in 2019 and এটা Wuhan coronavirus নাম দেয়া হলো। তারপরে সেটা আস্তে আস্তে এটা কিরকম হয়, অন্যান্য করোনা ভাইরাসের মতনই দেখতে হয়। সিমটমস কি কি রোগ লক্ষণ, আমি কি হলে বুঝবো যে আমার করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে? আগেও আমাদের অন্যান্য করোনা ভাইরাস ইনফেকশনেও যা হতো, এই নভেল করোনা ভাইরাস ইনফেকশনেও তাই হচ্ছে। দ্য সিমটমস আর দ্য সেম। আমার সর্দি কাশি জ্বর এই হবে। তো সর্দি কাশি জ্বর হলেই কি তাহলে আমি আতঙ্কিত হয়ে যাব যে আমার নভেল করোনা ভাইরাস হয়েছে? নো, দ্যাট ইজ ওয়্যার প্যানিক ইজ নট দি আনসার। উইল কাম টু দ্যাট লেটার অন। Some infected people may have few or no symptoms. একটু আগেই আমাকে দূরদর্শনের থেকে জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা চাইনা is such a good developed country and like it has such a good public health system in place. So how come they are not being able to control the spread? Unfortunately, যতক্ষণে রোগ লক্ষণ দেখা দেয় ততক্ষণে you've already spread the infection to many. You haven't realized, but the virus is coming out. So that is why it is so difficult to contain viral infections, because the spread occurs or starts occurring much before. সেই জন্যেই অসুবিধে। So coronavirus, like other respiratory viruses, can cause more severe symptoms, more severe infection. কাদের আরও বেশি অসুবিধা হবে? যারা বুড়ো মানুষ, আমার মতো বুড়ো মানুষ, তাদের ইমিউন সিস্টেম আস্তে আস্তে কমছে, হ্যাঁ, প্রতিরোধ ক্ষমতা উইক হয়ে যাচ্ছে। যত আমাদের বাচ্চা আর বুড়ো, এদের তো উইক ইমিউন সিস্টেমস থাকে, সুতরাং তাদের হলে তাদের কিন্তু আরও বেশি হবে। সো দিজ আর সাম অফ দ্য সিমটমস। এগুলো বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে তোমরা এগুলো কিছু একটা, আমার কাল খুক খুক করছিল কাশি, সো আই শুড রান অ্যান্ড সি ওয়েদার আই হ্যাভ নভেল করোনা ভাইরাস। নো, দ্য পারপাস ইজ নট দ্যাট, উইল টেল ইউ লেটার, রাইট? বাট দিজ আর সাম অফ দ্য থিংস উইচ মাইট হ্যাপেন। হাউ ডাজ ইট স্প্রেড? কারেন্টলি আমরা বলছি যে উহানে একটা বাজার থেকে, উই আর সাসপেক্টিং শুড বি মোর রাইট। Wuhan was selling live animals, probably সেই live animals এর ইনফেকশন ছিল, তাদের জাম্প করেছে to humans, as I was telling you earlier. So the routes of transmission, কিভাবে একজনের থেকে আরেকজনের হতে পারে? বাতাসের মাধ্যমে হতে পারে, এয়ারবর্ন ট্রান্সমিশন হয়। আমরা যখন হাঁচি কাশি ইভেন কথা বলি, তখন আমাদের মুখ থেকে সবসময় ছোট ছোট কণা বেরোয়, ড্রপলেটস, ডিফারেন্ট সাইজের ড্রপলেটস বেরোয়, বড় মেজো ছোট, লার্জ ওয়ান্স, মিডিয়াম ওয়ান্স, স্মল ওয়ান্স কাম আউট। সো যেগুলো খুব ছোট ড্রপলেটস, লেস দেন 5 মিলিমাইক্রনস, যখন হাঁটছে তখন সেইগুলো বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে কি হচ্ছে, তুমি একটা চেয়ারে টেবিলে বসে পড়াশোনা করছো, তুমি হাঁটছো, প্রবাবলি সেইটা তোমার টেবিলের উপরে পড়লো, পড়েই তো ভাইরাস মরে যাবে না, দে উইল নট ডাই ইমিডিয়েটলি, দে উইল স্টে ফর আ ওয়াইল অ্যান্ড দ্যাট সার্ফেস ইজ কন্টামিনেটেড। এবার আমরা কি করছি, হাত দিয়ে সেই জায়গাটা ধরছি, বা হাত তো রাখতেই হচ্ছে, লেখাপড়া করতে গেলে তো হাত রাখতেই হবে, বা আমি ফোনে কথা বলতে বলতে আই এম ইউজিং মাই মোবাইল, আই এম স্নিজিং অর কফিং, অ্যান্ড দেন somebody else, এই তুইও শোন কি বলছে, so somebody else also holds that same phone. This contamination keeps traveling. কিসের মাধ্যমে? By hand, right? So infected surfaces or contaminated surfaces are very prone to have these droplets on them, and then this gets transmitted by hand to other people. এ হয় না কেন? পরেরটা দাও। এক্ষুনি বললাম কন্ট্যাক্ট ট্রান্সমিশন হবে, সো দিস হ্যান্ড পিকস ইট আপ। তারপরে আমরা কি করি, ইভেন ইফ ইউ লুক হিয়ার রাইট নাও, আননেসেসারিলি অনেকে মুখে হাত দিচ্ছ, তুমি তুমি তুমি, সি ইউ আর অল টাচিং ইয়োর ফেসেস, somebody is placing it on the nose, somebody is placing it on the mouth, somebody is just placing it near the eyes. We all have this habit. If কেউ হয়তো যারা করোনা ভাইরাস নিয়ে পড়াশুনো বা দেখছো out of interest, recently in Singapore they had a lovely meeting
the health ministry. And I remember the health minister saying that even he was touching his face and somebody else told him from the side that don't touch your face. That's the first thing which you should stop doing. তো অকারণ মুখে চোখে হাত দিও না, because the hands visibly dirty নয়, আমার হাত দেখে কি মনে হচ্ছে নোংরা, but if you really see, there are thousands and thousands of germs in this, including the virus. So আতঙ্ক হয়ে লাভ নেই. One such thing is the hand. তাহলে আমরা কি বুঝলাম? নাক দিয়ে বেরোচ্ছে, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, হাত দিয়ে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, তাই তো? নো আদার ওয়ে। নেক্সট দাও তো বাবা। আর ড্রপলেট হচ্ছে বড় বড়, এমন হাচ্চকাশ্চ লোকেদের সামনে, ইন বাসেস, ইন পাবলিক প্লেসেস, পিপল আর ওপেনলি স্নিজিং, কফিং, কাশছে কি, মুখে কেউ চাপা দেয় না। Everybody is coughing in front of everybody else, sneezing in front of everybody else. সেখানে যে বড় বড় ড্রপলেটগুলো বেরোচ্ছে ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছে, তো তোমার নাকে চলে যাবে, তোমার চোখে চলে যাবে। সো দ্যাটস another very common mode of transmission. Next. Okay, so these are the main ways by which these can get transmitted. এখন আমরা দেখছি or করোনা ভাইরাসের আমরা আগে চরিত্র যা দেখেছি, এটা 1 থেকে 3 ফিট মতন ওই ড্রপলেটে যেতে পারে। সো কথা যদি বলতেও হয় হাঁচি কাশির সময়, স্ট্যান্ড অ্যাপার্ট, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। ও হাঁচছে কাশছে, আমার সঙ্গে ওর কথা বলতেই হবে। সো মেনটেন আ ডিস্টেন্স অ্যান্ড টক টু দ্যাট পারসন মিনিমাম। ট্রিটেড, যদি বলো যে হলে পরে আমি কি করব, চিকিৎসা হবে কি, আরও কোয়েশ্চেন্স থাকলে স্যার আনসার করবেন, বাট it has no, we don't know any specific treatment as of today. কালকে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারে কিছু, কিন্তু as of today বেশিরভাগ ভাইরাসের মতনই এর কোনো ওষুধ নেই। সো সাপোর্টিভ কেয়ার। আগেরটা দাও। যার রোগ লক্ষণ হবে, জ্বর হলে জ্বরের চিকিৎসা, গা ব্যথা হলে গায়ে ব্যথার চিকিৎসা, we'll just treat it like that. Now, is the virus likely to mutate? Mutate মানে ওই যে বলছিলাম চরিত্র বদল। আজকে যা দেখছি কোভিড-19, 1 মাস পরে সেটা পাল্টেও যেতে পারে। সো উইল হ্যাভ টু ভেরি ক্লোজলি ওয়াচ ইট। ওই যে বলছি 2002-03-এ তোমরা হয়তো খুব ছোট ছিলে, তখন ছিলেও না বোধহয়, তখনও জন্মাওনি। সো উই হ্যাড দিস সার্স আউটব্রেক ফার্স্ট, ওয়ের সিভেট ক্যাটস, তোমরা জানো কি সিভেট ক্যাট এক ধরনের বেড়াল। এখন তো সিভেট ক্যাট কফি ইজ সো ভেরি এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড লাইক পিপল আর ফ্যান্সিং অন ইট, বাট এনিওয়ে এই সিভেট ক্যাটেদের মধ্যে এই ভাইরাসটা হতো, সেখান থেকে মানুষে চলে এলো। ইন সৌদি আরেবিয়ান 2012 করোনা ভাইরাস উটেদের মধ্যে হতো, সেটা স্পিল ওভার করে হিউম্যান বিইংয়ে চলে এলো। তো সুতরাং আমরা আশঙ্কা করছি হয়তো এরকমই কিছু হয়েছে উহানে, সামথিং উইচ ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন আদার অ্যানিমালস হ্যাজ নাও মিউটেটেড অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড টু দ্য হিউম্যানস। নেক্সট, এটা নিয়ে মিতালি আরও ডিটেলসে তোমাদের বলবেন, বাট দিস ইজ জাস্ট এ পিকচার অফ দ্য উহান মার্কেট, কারণ ওদের ওখানে ওরা লাইভ ওয়াইল্ড এক্সটিক অ্যানিমালস প্রচুর খায়। সো দিস ইজ, উই আর থিঙ্কিং দ্যাট এখন তো ডিসেম্বর থেকে বন্ধই করে দিয়েছে এই মার্কেট, বাট মোস্ট অফ দ্য ইনফেকশনস অ্যান্ড ডেথ এই প্রভিন্সেই হয়েছিল যেখানে দে হ্যাড আ লার্জ ওয়েট মার্কেট। তাহলে কি আমরা বাজারে যাব না, খাবার খাবো না? না। আজকেরই কাগজে আই ওয়াজ রিডিং দ্যাট পিপল আর নট হ্যাভিং চাইনিজ ফুড, বাট ওয়াই? In Calcutta, how on earth will that food be contaminated with coronavirus? But anyway, yeah, this is the panic which has been created. And Mitali will talk about it, but if you maintain food hygiene, অর্থাৎ কাঁচা জিনিস আর রান্না করা জিনিস এগুলো একই ছুরি বটি ইত্যাদি ইউজ করে কাটবে না, সেপারেট ইট and wash your hands, keep washing your hands. যদি কেউ বলে একটা জিনিস which I can do, I will always say, wash hands. Wash hands as frequently as possible. That is the only thing which will protect you. Next one. So, how to make sure? আমাদের তাহলে দুটো দায়িত্ব। তোমরা কি করবে? তোমরা তো গিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করবে না। You will not treat patients. What will you do then? But you have a very big responsibility. In fact, in a country like India, যেখানে এত লোক, কোনায় কোনায় লোক, কোটি কোটি লোক, it is very difficult for health systems also to tackle a problem like this. সেখানে মানুষের দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে যায়। কাদের দায়িত্ব বাড়ে? তোমাদের দায়িত্ব বাড়ে। বাড়ি গিয়ে বাবা মাকে বলবে, চারপাশের লোককে বলবে যে this is what is happening, so this is what we need to do. কি করবে? অ্যাভয়েড স্পেন্ডিং কারোর যদি এরকম হয়ে থাকে,
to protect yourself against infection, and if you do have other coronavirus infection also, কারণ তুমি তো জানবে না কি হচ্ছে till you get tested. So যদি সর্দি কাশি এরকম হয়ও, do not spread infection. সেখানে কি করব? ভিড় জায়গায় গিয়ে চলাফেরা করব না. We'll try to minimize our movements in crowded places. যেখানে আউটব্রেক হচ্ছে বা যেখানে এরকম হচ্ছে বেশি সর্দি কাশি ইত্যাদি, সো তোমাদের স্কুল অফিস, আমি অনেক জায়গায় শুনি বাচ্চার সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে, পরীক্ষা আছে বলে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, সো স্কুলস হ্যাভ আ ডাবল রেসপন্সিবিলিটি. ইফ নেসেসারি ইউ ক্যান টেক দ্যাট এক্সাম again, but to stop this outbreak or to prevent spread, you have to see that children don't come if they have such symptoms. এয়ারপোর্টস, ট্রেনস, এরোপ্লেনস, যেখানে অনেক লোকের সঙ্গে ট্রাভেল করছে, অ্যাভয়েড শেকিং হ্যান্ডস উইথ পিপল. আমাদের দেশে আমরা নমস্কার বেশি করি, এখন তো তাও করি না অবশ্য, ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, বাট উই ডু হাগ অ্যান্ড উই অলসো গিভ হাই ফাইভস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, সো উই শুড ডু অ্যাওয়ে উইথ দ্যাট. হ্যাঁ, ইভেন যারা বিদেশে থাকেন, দে আর গিভিং ফিস্ট বাম্পস, তাহলে লেস সার্ফেস কামস ইন কন্ট্যাক্ট. অর আমাদের দেশে তো ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু নমস্কার. ডোন্ট প্যানিক. হ্যাঁ, তোকে ছোবো না, তুই দূরে থাক না. কিন্তু এই যে হ্যান্ড রেলস, এই উঠছিলে যখন এখান দিয়ে, আই ওয়াজ ওয়াচিং মেনি অফ ইউ টাচিং দ্যাট রেল অ্যান্ড ক্লাইম্বিং. দিজ আর কমন কন্টামিনেটেড সার্ভিসেস. হ্যাঁ, তো এগুলো যত কম ধরবে বেটার. ডোর হ্যান্ডেলস, মিনিমাইজ কন্ট্যাক্ট. নেক্সট যে বললাম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং. নেক্সট, সো অ্যাগেন ওয়াশ হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি. অনেকেই এখন হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে ঘোরে, সো ডু ইউজ ইট. নেক্সট, আবারও যেটা বললাম, অ্যাভয়েড টাচিং আইজ, নোজ অ্যান্ড মাউথ অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান. হাত দিয়ে দিয়ে অকারণ রগড়াচ্ছি নাক, অকারণ হাত দিচ্ছি মুখে, উই শুডন্ট ডু ইট. অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ইট গেটস ট্রান্সমিটেড থ্রু হ্যান্ডস. বিশেষ করে বাড়িতে যদি কারো হাঁচি কাশি হয়, তার কেউ দেখাশুনো করতে হচ্ছে, কেউ হয়তো বললেন যে আমার কাছে আয়, এখানটা একটু বস, বা ইউ আর চেঞ্জিং হিম, ফিডিং হিম, হোয়াট এভার, সেরকম করলেও কিন্তু হাত ধোবে সবসময়. নেক্সট, সো ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস অ্যাগেন ওয়েন আফটার কফিং অর স্নিজিং. হাঁচি কাশি করলাম, ঢাকা দিলাম, go and wash your hands. When caring for the sick, before, during and after you prepare food. স্কুলে সবাই খাবার খাও, so before eating food, please do wash your hands. Do wash your hands. কারণ আমরা এখনো জানি না কিভাবে ট্রান্সমিশন হচ্ছে, খাবারের মাধ্যমে হচ্ছে না শুধুই এয়ারবোর্ন হচ্ছে, we are not very sure. So you have to do this before eating, after toilet use, when hands are visibly dirty, and after handling animals or animal waste. How many of you have pets at home? অনেকের আছে না, কুকুর, বেড়াল, whatever you have. Pets are loving, very, I mean, things which we love. So তাদেরকে আদর তো করবো, but definitely wash your hands after each contact. Next. আর হাত ধোয়া মানে কি শুধু জল দিয়ে একটু ধুয়ে এরকম করে মুছে নিলাম? নো, দ্যাট উইল নট হেল্প এট অল. সাবান দিয়ে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ইউ হ্যাভ টু ড্রাই ইট, অর ড্রাই ইট আইদার ইন এয়ার অর ইন এ ক্লিন পিস অফ ক্লথ. এটা কিন্তু খুব কমনলি আমাদের ভুল হয়. তাহলে যদি আমরা নোংরা কাপড়ে মুছি ইন এ ডার্টি ক্লথ, অ্যাগেন all that effort is lost. So if your hands are not visibly dirty, frequently clean. Next. Masks er ব্যাপারে, you know, there's a lot of panic. People, the masks are out of market now. Actually, people are buying so many masks unnecessarily that masks are no longer available in the market. But why do you at all need a mask? Do you need a mask? What do you think? Do all of us will have to go around wearing masks? হ্যাঁ না না, তোমাদের কি মনে হয় বলো? পরবে না? কাল থেকে ধরো এরা বললেন ফ্রি দেবো মাস্ক, তুমি পরবে কি পরবে না? ওয়াই নট? কে পরবে বলছো, কেন পরবে বলছো বলো? হ্যাঁ বলো তো বাবা, তুমি কেন বলছো পরবে? আচ্ছা আচ্ছা, ও বললো কেন পরবে, আর কে বলছে পরবে না? সে কেন পরবে না? তারপরে আমরা দেখছি কে ঠিক বলছো, কে পড়বে না. এই যে কেউ কেউ বললে পড়বে না, পড়বে না কেন? মাস্ক অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ তোমায় কি দেবে? তোমাদের কারো সর্দি কাশি আছে এখন? হ্যাঁ বলো, তুমি কেন বলো, বলো.
খুব ভালো বলেছো, এইটাই তো আমি চাই। তাহলে আমাদের ওর জন্য হাততালি দাও। আমার যদি সর্দি কাশি জ্বর হয়ে থাকে, আমাকে যদি বেরোতেই হচ্ছে বাইরে, তাহলে আমি যাতে লোককে ইনফেক্ট না করি, আমি সেই জন্য মাস্ক ব্যবহার করব। এখন সেগুলো সত্যি কথা বলতে কি, বসো বসো, থ্যাংক ইউ, পাতলা কাপড়ের মাস্ক হলে খুব বিশেষ সেটা হয় না, আর ওগুলো ভিজে থাকে, ওই ভিজে থেকে আরও রিইনফেকশন হয়। পরলে ঠিক মেডিকেল মাস্ক পরা উচিত। যে লোকটি অসুস্থ তার, সবাই আমরা মাস্ক পরে পরে ঘুরবো তা না, আমাদের কিন্তু আউটব্রেক হয়নি এখানে। যারই সর্দি কাশি হচ্ছে, এভরি পার্সন হ্যাভিং রেসপিরেটরি ইনফেকশন ইজ নট ইনফেক্টেড উইথ নভেল করোনা ভাইরাস। So we are not going to have all the people walking with masks on the street. Nah, we don't have that. We don't need that. What we need is personal responsibility. Amar jodi shardi kashi jor hoye thake, when I go out, if at all, in public places, I should be wearing. Next. But at all, if you use a mask, there is also a rule. How to put on, use, take off and dispose a mask. তুমি এমনি যেমন তেমন একটা পাতলা করে পরে ঝুলিয়ে রাখছো, loose masks going around, I mean that doesn't serve any purpose. Next. For healthy people, wear a mask only if you are taking care of a person with suspected coronavirus infection. Tachara, don't wear a mask. Not necessary. Wear a mask if you are coughing or sneezing. তোমার নিজের হয়ে থাকলে হাঁচি কাশি, wear it. Don't spread it. Masks are effective only when used in combination with hand washing. আমি মাস্ক ইউজ করছি করে আমি সব কিছু নোংরা হাত দিয়ে ধরছি আর ঘুরছি। No, it will not help. Keep on cleaning hands. If you wear a mask, you must know how to use and dispose it. Next. Before putting on a mask, নোংরা হাত দিয়ে আমি একটা মাস্ক তুলে লাগিয়ে নিলাম। No. Wash your hands. Then, next. Cover your mouth and nose with mask. দেখবে যাতে গ্যাপ না থাকে, এখান দিয়ে বাতাস ঢুকছে ওখান দিয়ে বাতাস বেরোচ্ছে এরকম না, টাইটলি লাগাতে হবে। নেক্সট ওয়ান। এবার মাস্ক ইউজ করতে করতে ফোন এসছে, আই এম পুটিং আপ দ্য মাস্ক, টকিং অ্যাগেন, পুটিং ইট ডাউন, দ্যাট সার্ভস নো পারপাস। ডোন্ট টাচ দ্য মাস্ক while it is on there. Next. Replace the mask with a new one as soon as it is damp. ভিজে গেলে replace it. Do not reuse single-use masks. যেগুলো পাতলা মাস্ক পাওয়া যায়, they are all single-use masks. Don't reuse it. Next. Remove সামনে থেকে কখনো করবে না. Then your hands become contaminated again. Use it from the back. From the ওই ফিতেগুলো যে লাগানো থাকে, remove it there. And immediately discard it in a closed bin. ফেলে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবে। Next. But hopefully তোমাদের কারুর লাগবে না। Again, the basic thing is you have to practice respiratory hygiene. This is one area where we are very, very reluctant. We are indifferent to this. আমরা করি না। মুখ আর নাক হাঁচি কাশির সময় কভার করতেই হবে, হাত দিয়ে হোক, হাত যদি জোড়া থাকে cover it with the elbow. And tissue বা clean handkerchief থাকলে you can use it. Next. So to protect others, cover mouth nose, throw tissue into closed bin. যেখানে সেখানে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমি টিস্যুতে নাক ঝেড়ে ফেলে চলে গেলাম। No, that will spread more than anything else. Clean hands. Next. এবারে যদি তোমাদের সর্দি কাশি জ্বর হয়, নিজেরা ডাক্তারখানায় গিয়ে প্যারাসিটামল খেয়ে বসে থেকো না। In this situation, you have to seek medical advice. ডাক্তারবাবু দেখে বলতে পারবেন যে he will follow the symptoms, he will be able to say whether this needs further treatment. So, আর যদি চীন থেকে এসে থাকে কেউ বাড়িতে বা চায়না তোমরা বেড়াতে গিয়ে থাকো, people travel the world over now. That is the main problem of public health now, traveling everywhere. So, খুলে বলবে, don't hide. The main problem of this infection is we have to rely on self-reporting. লোককে বলতে হবে এসে যে হ্যাঁ আমি গেছিলাম বা আমার বাড়িতে অমুকে এসেছিল যে কিনা ব্যবসা করতে চীনে গেছিল, তবে তো আমরা ধরতে পারবো, তবে আমরা কম লোকের মধ্যে সেটাকে আটকে রাখতে পারবো। If you don't say, this will keep spreading. So, next one. আবারও বললাম, কম্পিউটার কিবোর্ড, টিভি রিমোট, টেলিফোন, ডোর হ্যান্ডেলস, ট্যাপ হ্যান্ডেলস, টয়লেট সিটস, ফ্লাশ হ্যান্ডেলস, এগুলো সব থেকে ছড়ায়। So if you are having symptoms of respiratory infections,
ক্লিন দিস as soon as after you use it. টিস্যু পেপার দিয়ে বা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দেওয়া দরকার। আর এই ক্লিনিং ক্লথস অ্যান্ড স্পঞ্জ, হ্যাঁ, যে ন্যাকড়াটা তুমি ব্যবহার করছো সেই ন্যাকড়াটা আরেকজনও ব্যবহার করছে, ইট স্প্রেডস এগেন। তাহলে এগুলো আইদার ফেলে দেবে অর ভালো করে ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে ক্লিন করতে হবে। তোয়ালে, মুখ মোছার কাপড়, টুথব্রাশ, খাবার জিনিস সর্দি কাশি চলাকালীন ডোন্ট শেয়ার। এমনিতেই ডোন্ট শেয়ার, বাট ইফ ইউ আর কম্পেলড অ্যাট লিস্ট ডিউরিং দিস পিরিয়ড ডোন্ট শেয়ার। ওয়াশ লন্ড্রি সেপারেটলি, যদি কারুর বাড়িতে এরকম হয়ে থাকে তার ব্যবহৃত জামা কাপড় আলাদা করে ধোয়া হোক, রাইট? অ্যান্ড ইফ ইউ আর ইনফেক্টেড স্টে ইনডোরস, বাড়িতে থাকো, অ্যাটলিস্ট সিমটম হওয়ার 7 দিন পর অবধি বাড়িতে থাকো, ডোন্ট কাম আউট অ্যান্ড স্প্রেড। নেক্সট ওয়ান। আর যদি বাজার যেতে হয়, তোমরা কেউ বাজারে যাও? ডু ইউ গো? ও একজন, অনলি 1 2 3 4, ও এ তো সবাই যাচ্ছে বাজারে, ও দ্যাটস গ্রেট। সো ইউ আর অল গোয়িং টু দ্য লাইভ মার্কেটস, মাছ মাংস ইত্যাদি যেখানে বিক্রি হচ্ছে। সো হোয়াট ইউ শুড ডু, যদি মাছে হাত দাও মাংসে হাত দাও, বিফোর টাচিং ইয়োর ফেস অর টাচিং এনিথিং এলস, কাম ব্যাক অ্যান্ড ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস ইমিডিয়েটলি। হ্যাঁ, ওই একটাই একদম বাইবেল মনে রাখবে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। তাছাড়া কি, রাস্তায় বা মার্কেটে আমি একটা বেড়াল দেখলে আদর করলাম, আমি একটা কুকুর দেখলে আদর করলাম, স্ট্রে ক্যাট, স্ট্রে ডগস, ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস ইমিডিয়েটলি। ইফ ইউ কান্ট কন্ট্রোল পেটিং দেম, at least you can wash your hands. And অনেক সময় বাড়িরও বা বাইরেও অ্যানিমাল ওয়েস্ট থাকে, পরিষ্কার করতে হয়। সো ক্লিন ইয়োর হ্যান্ডস, ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস আফটার দ্যাট। আর র বা আন্ডার কুকড অ্যানিমাল প্রোডাক্টস একদম খেও না। অ্যানিমাল প্রোডাক্টস নিশ্চয়ই খাবে, দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ ইট, অ্যান্ড দ্য ওয়ে we cook it, we tend to overcook. Indian way of cooking is always overcooking things, never undercooking. তাই না? আমরা ভাজি, সেদ্ধ করি, অনেক কিছু করি। One thing good about it is that all these virus gets killed. কাঁচা খাবার এই সময় মিনিমাইজ করো, ডোন্ট ইট ইট। নেক্সট, ট্রাভেল তোমরা কতটা করছো তা জানি না, বাট যদি এরকম হয়, যেহেতু আমরা এখনো, লেট মি কিপ অন রিপিটিংলি টেল ইউ দ্যাট উই স্টিল ডু নট নো দ্য এন্টায়ার এপিডেমিওলজি হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যেটাতে বোঝা যায় একটা ভাইরাস কী করে একজনের থেকে আরেকজনে স্প্রেড করে, কীভাবে সেটা, উই ডোন্ট নো অল অ্যাবাউট দিস নিউ ভাইরাস। সেই জন্য আমরা কি ঠিক করেছি, তোমরা দেখছো এয়ারলাইন্স, দে আর ক্লিনিং, এয়ারলাইন্সে যারা যাচ্ছে সেই এয়ারলাইন্স ইটসেলফ, দ্য ক্রু, দ্য পিপল হু আর ট্রাভেলিং ইন ইট, অল অফ দেম হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি। কারোর যদি হয়ে থাকে তাকে নেমেই রিপোর্ট করতে হবে। সো অ্যাট ইচ পয়েন্ট অফ এন্ট্রি, প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টে আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে উই আর বিং সেন্ট টু ডিফারেন্ট এয়ারপোর্টস টু সি ওয়েদার দে হ্যাভ দিজ ইন প্লেস, দ্য গাইডলাইন্স ইন প্লেস। উই হ্যাভ ট্রাভেল অ্যাডভাইসারিজ সমস্ত দেশ থেকে, ওনাদের সব দেশ থেকে আগে যারা, আই মিন দে ক্যান অলসো টেল ইউ দ্যাট পিপল হু আর কামিং অ্যাজ ট্যুরিস্টস to India, they must be having travel advisories that what to do during this period, whether they will come or not. You also have seen jara kagoj poro, ekhon e-visa has been stopped for some countries, তাই না? So these things happen, কারণ আমরা চাইছি যে যেসব জায়গায় হচ্ছে আইদার একটা স্ক্রিনিং থাক, কেউ 10 ঘন্টা স্ক্রিনিং, কেউ 14 ঘন্টা স্ক্রিনিং, কেউ পিরিয়ড অফ কোয়ারেন্টাইন এরকম করা হয়, করে তবে সে ঢুকতে পারবে। কারণ আমরা চাইছি যে নাই ঢুকুক আমাদের দেশে এরকম ইনফেকশন, কারণ হলে পরে আমাদের কন্ট্রোল করা মুশকিল। নেক্সট, তাহলে এই কটা এয়ারপোর্ট, এখন অবধি আমাদের 7টা এয়ারপোর্ট, দিস ইজ জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন, নট দ্যাট ইউ ক্যান ডু মাচ অ্যাবাউট ইট, বাট 7 airports are making arrangements for screening of passengers coming from China or those neighboring countries. সেখানে কি করা হয়, একটা যন্ত্র আছে, দেখবে, তার ছবিও আমি কাগজে দেখছি, তোমার মুখের সামনে ধরবে, কপালের সামনে ধরবে, দ্যাটস এ থার্মাল স্ক্যানার, তোমার জ্বর হয়েছে কিনা বোঝা যাবে, রাইট? দেন এয়ারলাইন্স ফ্লাইং ইন ফ্রম এনি এয়ারপোর্ট ইন চায়না ইনক্লুডিং হংকং, তারা বারবার ইন ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেন্ট করবে যে আপনাদের মধ্যে যদি কারোর এরকম হয়ে থাকে, ইউ প্লিজ হেল্প আস, কাম উইথ আস, ক্রু তাকে নিয়ে যাবে ফর স্ক্রিনিং। অ্যান্ড সাইনেজেস থাকবে, বড় বড় করে লেখা থাকবে কোথায় যাবে, কি হবে, অল দিস শুড বি অ্যাভেলেবল। অ্যান্ড যদি কোনো ইল প্যাসেঞ্জার বা ক্রু মেম্বার কনফার্ম করা হয় যে না এর নভেল করোনা ভাইরাস হয়েছে, তাহলে সেই দেশের পাবলিক হেলথ অথরিটিকে জানানো হবে যাতে তাকে আইসোলেট করে নেওয়া যায়। আদার ট্রাভেলার্স গেছে কিন্তু কিছু হয়নি,
কিন্তু ফিরে আসার 28 দিনের মধ্যে কোনো সিমটম হয়েছে, সিমটম শুধু, কনফার্মেশন না, তাহলেও তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আমি গেছিলাম গত মাসে, এসছি, আমার কিন্তু 28 দিনের মধ্যে এটা হয়েছে, রাইট? সো এর মধ্যে আমরা অন্যান্য মিনিস্ট্রির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চাইছি, অন্যান্য এম্বাসির সঙ্গেও কথা বলতে চাইছি, যাতে আমরা আমাদের এই সার্ভাইলেন্সটা, আমরা বলি এটা নজরদারিটা স্ট্রং করতে পারি। নেক্সট ওয়ান। তো এই আমাদের ট্রাভেল অ্যাডভাইসারি 15ই জুন 2020 থেকে যারা গেছে, এখন তো আর যেতে দেওয়া হচ্ছে না চীন, যারা এসছে তাদের কোয়ারেন্টাইন করা হবে, ই ভিসা বন্ধ রাখা হবে ইত্যাদি। নেক্সট, বিফোর আই কাম টু মিথস, এমন অনেক ভুল তথ্য আছে তোমাদের মধ্যে, হয়তো দেখছো, জানতে পারছো, পিপল আর সেইং থিংস উইচ আর নট রাইট। তা আমি ব্রিফলি একটু টাচ করি, তারপর উইল টেক দ্য কোয়েশ্চেন আনসার্স অ্যান্ড ম্যাডাম অ্যান্ড স্যার উইল আনসার। নেক্সট, ইজ ইট সেফ টু রিসিভ আ লেটার অর প্যাকেজ ফ্রম চায়না? চীন থেকে কেউ চিঠি পাঠিয়েছে, আমি কি নেব? না, আমার ওটা ধরলে করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বা একটা, এখন তো সবাই দেখছি কন্টিনিউয়াস অনলাইন অর্ডারিং করে, কত রকম জিনিস ডেলিভার্ড হয়। তো ইট ইজ সেফ। হ্যাঁ, ফ্রম প্রিভিয়াস অ্যানালিসিস আমরা যতটুকু জানি, আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস সেই চিঠির উপর বেশি দিন থাকবে না, সো বেশিক্ষণ থাকবে না রাদার। So like it travels over a period of time and it will not stay there in its potent form. Next, বাড়িতে করোনা ভাইরাস স্প্রেড করে বাড়ির পেটরা, যদিও আমরা এখনো কিছু এটা পাইনি যে বাড়িতে যে মানে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে আসছে, তার থেকে আসছে, কিন্তু তাও হাত ধোয়া এসেনশিয়াল, বিকজ উই ডোন্ট নো অল। নেক্সট, নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন অনেক আছে বাজারে, তোমরা অনেকে হয়তো পেয়েছো ছোটবেলা, এখন আমাদের বয়স্ক লোকেদের জন্যও দেওয়া হয়। সেটা কি এটাকে প্রোটেক্ট করে? না, এই নিউমোনিয়া ওই ভ্যাকসিনে প্রোটেক্টেড হবে না। নেক্সট, আচ্ছা, অনেকে বলছেন যে আমাদের তো অনেক রকম, তাহলে নাক দিয়ে যদি ঢোকে, আমি বারে বারে নাক ধুলে কি আমার ভাইরাস বেরিয়ে যাবে? স্যালাইন দিয়ে যদি নাক ধুতে থাকি কন্টিনিউয়াসলি? নো, there is no evidence যে আমি যদি রোজ স্যালাইন দিয়ে নাক ধুই ভাইরাস আমার ঢুকবে না, এটা এভিডেন্স কিছু নেই। নেক্সট, আবার সিমিলারলি আমি যদি বারবার গার্গল করতে থাকি, প্রতি ঘন্টায় গিয়ে গিয়ে আমি গার্গল করছি, তাহলে কি ভাইরাস ঢুকতে পারবে না? নো, উই ডোন্ট হ্যাভ এভিডেন্স সাচ। নেক্সট, অনেকে কাগজেও আমি দেখলাম যে রসুন খেলে, গার্লিক খেলে বলে করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হবে না। There is no scientific evidence as of date যে প্রচুর রসুন খেলে আমার করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হবে না। নেক্সট, অনেকে বলছেন যে তেল সেসেমি অয়েল সারা শরীরে মালিশ করলে বলে করোনা ভাইরাস হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, we don't have scientific evidence telling us that yes, if you rub sesame oil you will not get the infection. Next, ওল্ড পিপল, ইয়াং পিপল, খুব ইয়াং খুব ওল্ড, এরা দুজনেই সাসেপ্টেবল, শুধু বুড়োরা এফেক্টেড হবে তা হবে না। নেক্সট, অ্যান্টিবায়োটিক্স আইভ অলরেডি সেড, বেকার গিয়ে জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কোনো জরুরি দরকার নেই, অ্যান্ড করোনা ভাইরাসের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক এখন অবধি আমরা আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। নেক্সট, স্পেসিফিক মেডিসিন নেই। হ্যাঁ, নেক্সট, সো before we go into the discussion, and sir and madam will also add to what I wanted to say, I just want to end with this one liner on top. এটা বললে লাভ নেই যে সরকার কি করছে, what the government is doing, what the public health system is doing. We are helpless if it doesn't become an everybody's responsibility. প্রত্যেককে they have to play their role. তুমি বাচ্চা বলে তোমার কিছু করার নেই, no, you are more active. তোমরা এগুলো জানলে you will take it to the community. তোমরা বাড়ি গিয়ে বলো, তোমরা আর 5 জনকে বলো, just do these things, wash hands, use a mask properly if you at all have to do it, have temperature checked regularly. যদি মনে হয় সর্দি কাশি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, then don't panic, just do these things. Avoid large crowds and never touch your face with unclean hands. Don't do it. Unclean or clean, I think you should make a habit not to touch your faces, right? So should we take related questions and then তোমরা করবে? So হ্যাঁ, so can we get your questions? তোমরা এবার জিজ্ঞাসা করো তোমাদের আর কি জানার আছে, এবং we have 2 more, I mean
এক্সপার্টস যারা তোমাদের সেগুলো ক্ল্যারিফাই করতে পারবেন। ইফ ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেন জাস্ট রেজ ইউ হ্যান্ড, আই উইল রিচ ইউ। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে হাত তুললে আমি তার কাছে যাব। হ্যালো, আমি দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করছি। অ্যাড মানে ম্যাডাম সবই বলেছেন, যেমন when coughing and sneezing, when you cough, cover your face. But it is better, it has already been shown also, যে you use flexed elbow because we use hands for contacts with surfaces and also with others and all those things. So হাত contaminated হয়, but elbow, if we, that is better. WHO also says that if you cough and sneeze, this is better. Already shown, flexed elbow, this is number one. And second, washing your hands, soap and water must, and alcohol based sanitizer. Kintu some alcohol based sanitizer must have at least 60% ethyl alcohol. At least 60% ethyl alcohol. 60, more than 60%. And another thing nowadays coming at, as in the modern life, we always use sanitizers. But some of the reports are coming that or it is not related to the coronavirus. Coronavirus জন্য নয়, যে আমরা জানি যে আমাদের ইন্টেস্টিনে, অন্ত্রে কিছু গুড ব্যাকটেরিয়া থাকে। দেখা যাচ্ছে আমি যদি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করি, তারপরই খাবার খাচ্ছি, তো এই গুড ব্যাকটেরিয়া হুইচ ইজ বেনিফিশিয়াল ফর আওয়ার বডি, এটার চেঞ্জ হয়। সেই জন্য ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ ইউজিং সোপ অ্যান্ড ওয়াটার ইজ মাচ বেটার দেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার, number two. And number two, madam has shown to you or told him that Indian system of namaskar is much better than shaking hands. আমরা যে নমস্কার করি কাউকে গ্রিট করলে সেটাই ভালো, বিকজ উই মেনটেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স অ্যাট লিস্ট মিনিমাম 1 মিটার ও 3 ফিট দূরে থেকে। সুতরাং আর করোনা ভাইরাস নতুন কিছু নয়, মানে রেসপিরেটরি যে অল ইনফেকশনস আমাদের হচ্ছে, সেটার যা প্রিভেনশন, করোনা ভাইরাসেরও অলমোস্ট সেম প্রিভেনশন। অ্যান্ড ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে যেমন উনি বললেন, ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, ভাইরাস ইউজুয়ালি সেল টু সেল, হিউম্যান কি অ্যানিম্যাল সেলের মধ্যে দিয়ে রেপ্লিকেট করে, সে বেঁচে থাকতে পারে উইদিন দ্য সেলস অর টিস্যুজ। ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সেল এবং সারফেসেও অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। সেজন্য মোস্ট অফ দ্য ভাইরাসেস, খুব বেশি যে বললেন লেটার্স, হোয়েল উই রিসিভ লেটার্স, আমরা কেউ লেটার্স পাঠালো বা এটা আমরা রিসিভ করবো কি না, বেশি দিন ভাইরাস বাঁচে না। ভাইরাসের এই একটা সুবিধা আছে, এটা মৌলিক পার্থক্য। আর অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ কিছু ইউজ হয়। অ্যান্টিবায়োটিক্স মানে যেটা ব্যাকটেরিয়াকে, বায়োটিক্স ব্যাকটেরিয়াকে কিল করে বা তার মাল্টিপ্লিকেশন আটকায়। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাজ গট নো রোল ইন এনি ভাইরাল ডিজিজ। ভাইরাল ডিজিজের কোনো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, যা দেখছেন সার্স বললো, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম বা মার্স, মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফ্লু, ডিফারেন্ট কমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, this coronavirus infection, all these are viral drugs, viral disease. So antibiotics has got no role. কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স খেলাম সেটা কোনো ক্ষতি করে। আর যেটা ম্যাডামও বললেন যে আমরা আতঙ্কিত হব কি না, মোস্ট অফ দ্য করোনা ভাইরাস or most of these viruses cause mild symptoms mainly. কারো এখনও WHO রিসার্চ করে দেখছেন যে অ্যাসিমটোমেটিক হয় কি না, আমি তো করোনা ভাইরাস ঢুকেছে কিন্তু ইনফেকশন হয়নি, এটাও হতে পারে। সেই জন্য আর কখন আমি হাসপাতালে ভর্তি হব বা হোয়েন আই গো টু দ্য হসপিটাল, ইউজুয়ালি বলে ডেঞ্জার সাইন্স অলরেডি দেখিয়েছেন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, মুড টায়ার্ডনেস, নিঃশ্বাসে কষ্ট, তারপরে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিস্টারবেন্স, ডায়রিয়া, অল দিস থিংস, সেটা চিন্তার কারণ আছে। এবং সেটা যারা করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে আর তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই হয়। এখনও বলছেন যে এখনও মানে খুব সিভিয়ার হচ্ছে হয়তো ম্যাক্সিমাম 20%, 15 to 20% অলসো। সুতরাং আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, শুধু আমাদের কিন্তু প্রচুর দায়িত্ব। আমি কিন্তু নিজেকে প্রিভেন্ট করতে পারবো ইফ আই মেনটেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স 1 মিটার বা 3 ফুটের বেশি। যারা সাফার করছেন তারা মাস্ক পরা,
আর মাস্ক, মেডিকেল মাস্ক যেটা হয় তার উপর একটা মেটাল স্ট্রিপ থাকে, দ্যাট ইজ এ মেটাল স্ট্রিপ ওভার ইট, অ্যান্ড মেটাল স্ট্রিপটা উপর দিয়ে করা চেপে দেওয়া যায়, আর খুব টাইট করে বাঁধলে ওটা বাজারে যে কাপড়ের হয় দ্যাট ইজ নট আইডিয়াল, এটা অনেকে পরে সেটা খুব একটা লাভ হয় না মেডিকেল মাস্ক। সুতরাং এগুলো আমরা দেখব যাতে আমরা এটা প্রিভেন্ট করতে পারি। আর কারো যদি তোমাদের কোশ্চেন্স থাকে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি। আর রিগার্ডিং ফুডস অ্যান্ড এটসেট্রা, আমরা খুবই মনোজ্ঞ আলোচনা শুনলাম মধুমিতাদির কাছে এবং স্যারের কাছে। তো এখন প্রশ্নটা উঠছে যে আমরা কি খাবো। অন্য যে কোনো অসুখেই তো আমরা বলি যে আমরা এটা খাবো সেটা খাবো না, বা এটা খাওয়া উচিত, এইভাবে খাওয়া উচিত তাহলে ভালো হবে, বা এইভাবে না খেলেই হবে, এরকম আলোচনা করে থাকি। তো এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেরকম কোনো নিউট্রিশনাল গাইডলাইন হোল ওয়ার্ল্ডে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু যেগুলো যে সাবধানতা আমরা অবলম্বন করতে পারি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুড সেফটি, ফুড হাইজিন। ফুড সেফটির ব্যাপারটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূলত অ্যানিমাল সোর্স থেকে এটা আসছে। সেই জন্য আমরা যদিও আমাদের দেশে কাঁচা মাংস আমরা খাই না, তবে অনেকে আবার একটু কম সিদ্ধ মাংস খেতে পছন্দ করেন, সেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করব। আমাদের দেশে তো বাদুড় বা অন্য কিছু খাওয়ার কোনো প্রচলন নেই, যদিও কিছু কিছু ট্রাইবালদের মধ্যে বোধহয় সাপ বা এগুলো খাওয়ার একটা কালচার আছে। বাট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর ইন ইন্ডিয়া উই নেভার ইউজ, আই মিন আদার পার্টস অফ ইন্ডিয়া উই নেভার ইট স্নেক অর দ্যাট ব্যাট মিট। তো আমরা তাহলে কী করবো? আমরা তো সাধারণত খেয়ে থাকি পাঁঠার মাংস আর মুরগির মাংস আর কচ্ছপের মাংস, এই তিনটেই আমরা মূলত খেয়ে থাকি, আর মাছ খাই। তো এই তিনটে জিনিস খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, প্রথম মনে রাখতে হবে যে বাজার থেকে কেনার সময় আমরা যতটা সম্ভব টাটকা দেখে কিনব। বাড়িতে এসে ওটাকে কাটার পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালো করে হাতটা দেব। এবং রেফ্রিজারেশনের ক্ষেত্রে আমরা তো এখন কেউ প্রতিদিন বাজার যেতে পারি না, আমাদের কাছে সেই সময়টা নেই। অবশ্যই এখানে অনেকে বোধহয় যায়, তাই না? অনেকেই বাজার যায়, দেখলাম হাত তুলেছে। তো তাদের বলি যে বাড়িতে এসে যখন ফ্রিজে রাখতে হবে, ওটাকে একদম সেপারেটলি ইউ হ্যাভ টু স্টোর ইট ইন দ্য ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর, যাতে কোনো রকমভাবে ওইখান থেকে ব্লাড অর ফ্লুইড ইট শুড নট বি মিক্সড উইথ দ্য আদার ফুড পার্টিকেলস রেফ্রিজারেটেড, কোনো মতেই যেটা মিক্স না হয়। সুতরাং একদম সেপারেট ওয়েতে এটাকে রাখা, এবং যখন রান্না করা হচ্ছে তার আগেও যতটা সম্ভব জলে ভিজিয়ে নেওয়া, সল্ট ভালো করে মাখিয়ে রাখা, হলুদ মাখিয়ে রাখা, কারণ আমরা জানি যে নুন এবং হলুদ এই দুটোই কিন্তু খুব ভালো প্রিজারভেটিভ। এই হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে। এমনকি আমরা যেটা চেষ্টা করব যে ভেজিটেবলসগুলোকেও আলাদা শেলফে রাখতে। যখন আমরা রান্না করার পরেও মানে ফ্রিজ থেকে বার করার পরে খুব ভালো করে জিনিসটাকে গরম করতে হবে, অন্তত বয়েলিং টেম্পারেচারে। মানে আমরা অনেক সময় যেটা করে থাকি, ফ্রিজ থেকে বার করলাম, করেই খেয়ে নিলাম, বা কোনো রকমে একটু গরম করলাম খেয়ে নিলাম, তা না। ফার্স্ট হচ্ছে আমরা সব থেকে ভালো হয় মিটটা যদি প্রেশার কুকারে রান্না করা যায়, কেন প্রেশার কুকারে হাই টেম্পারেচার, হাই প্রেশারে সেখানে অনেক জীবাণুই কিন্তু বাঁচতে পারে না। সুতরাং প্রেশার কুকারে মিট কুকিং করা। ফিশও যদি, মাছও যদি আমরা খাই, সেটাকেও কিন্তু রান্না করা মাছটাকে অন্তত পক্ষে 5-6 মিনিট খুব ভালো করে বয়েল হবে, তারপরে রোলিং বয়েল, যেটা অর্থাৎ নিচের থেকে ওপর পর্যন্ত বাবল উঠবে, অর্থাৎ বাবলটা পুরো সার্কুলেট করবে, সেই রকম অবস্থায় খাওয়াটা হচ্ছে অনেকটা সেফ। আরেকটা হচ্ছে তোমরা যেটা করে থাকো যে বিয়েবাড়িতে গেলে বা কোনো রেস্টুরেন্টে গেলে স্যালাড, কাটা স্যালাডটা যে পড়ে থাকে, কাটা স্যালাড যে থাকে, এই স্যালাডটা কিন্তু এখন খাবে না। মানে বেশ কিছু দিনের জন্য এই স্যালাডটাকে অ্যাভয়েড করা হচ্ছে সব থেকে ভালো। মানে আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ি না যে স্যালাড খেলে স্কিন ভালো থাকে, স্যালাড খেলে ইয়ুথ ঠিক থাকে, বাট ইট প্রিভেন্ট সো মেনি ডিজিজেস, বাট বেটার টু অ্যাভয়েড স্যালাড। মানে যেটা অনেকক্ষণ আগে কেটে রাখা হয়েছে, এই রকম স্যালাডটা একেবারেই এখন খাবে না, এখন অ্যাভয়েড করবে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে বা আমরা আরেকটা যেটা খুব কমন হ্যাবিট আমাদের, যে রাস্তায় রোল এবং চাউমিন, তাই না? সেটা যদি তোমরা যদি দেখো,
তাহলে কিন্তু খেতে চাইবে না। তার কারণ রোলের বেশিরভাগ ডিম সেটা হচ্ছে ফাটা ডিম, নিউ মার্কেটের একটা জায়গাতে বিক্রি হয় অপেক্ষাকৃত কম দামে, এবং সেই ভ্যারাইটিটার নামই হচ্ছে এগ মানে এগ রোলের ডিম ইন নিউ মার্কেট এরিয়া। হ্যাঁ, মেনলি দ্য ক্র্যাকড এগ, এবং ক্র্যাকড এগ কিন্তু সাংঘাতিক। যেমন ডিম সব সময় সুসিদ্ধ করে খাওয়া উচিত, কোনো সময় হাফ বয়েল কোয়ার্টার বয়েল একদম নয়, পোচও নয়, ইট শুড বি ফুললি বয়েল। তো সেইটা একটু অ্যাভয়েড করলে এখন ভালো হয়। স্যালাডের দোকানে তোমরা রোলের দোকানে দেখেছো পেঁয়াজগুলো কেটে রাখা হয়, হ্যাঁ, এবং পেঁয়াজ কিন্তু অত্যন্ত ডেঞ্জারাস, ইট অ্যাট্রাক্টস ভাইরাসেস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াস। তো সুতরাং রোল বা এই ধরনের খাবারগুলো একটু কিছুদিন বন্ধ দেওয়া, খেলেও একদম গরম অবস্থায়, বা সব থেকে ভালো হয় যদি বাড়িতে মাকে বলবে যে এগ রোল বানিয়ে দাও। এটা হচ্ছে সব থেকে, মা যতই বকুক না কেন, যে বাড়িতে এগ রোলটা তৈরি করে দাও। হ্যাঁ, আর কি যে বাজারে যে চিকেন রোলটাও পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই মরা মুরগি, মানে বিভিন্ন খামারে যে মুরগিগুলো মরে যায় সেই মুরগিগুলো কিন্তু নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোকে রান্না করা হয়। কানে হাত দিলে হবে না, এখানে দু একজন কান বন্ধ করে দিচ্ছে, কিছুদিনের জন্য অন্তত বন্ধ রাখুন, সুস্থ থাকতে হলে এটা করতে হবে। সুতরাং রাস্তার স্ট্রিট ফুডটা অ্যাভয়েড করা এখন ভীষণ দরকার। এই গেল। মধুমিতাদি একটু আগে বলেছেন যে চপিং প্লেট, এই যে খাবার কাটার জন্য, মাংস কাটার জন্য বা আমরা যে মাছ অনেক সময় কাটার জন্য আমরা যে চপিং প্লেটটাকে ব্যবহার করি, সেটাও কিন্তু একদম খুব ভালো করে ওয়াশ করতে হবে, ছুরিটা ভালো করে ওয়াশ করতে হবে, এবং একবার ইউজের পরে সেটা কিন্তু আর রিইউজ করবে না, ভালো করে ধুয়ে ড্রাই করে সব থেকে ইউজ করা, মানে তারপরে ইউজ করাটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো ব্যাপার। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমরা দেখেছি যে বাড়িতে যা রান্নাঘরে যে ন্যাকড়াটা ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ ওটা হচ্ছে অল পারপাস, গ্যাসও মোছা হচ্ছে, কড়া মোছা হচ্ছে, গ্যাসের কাউন্টারটা মোছা হচ্ছে, যেখানে মাছ কাটা হচ্ছে সেখানটা মোছা হচ্ছে, সব অল পারপাস, তারপরে হাতও মোছা হচ্ছে, এবং অনেক সময় রান্না যারা করেন তারা ওটা দিয়ে মুখও পোছেন। হ্যাঁ, মানে দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স। আচ্ছা, তো এই জায়গাগুলোকে কিন্তু আমাদের অ্যাভয়েড করতেই হবে, মানে উই মাস্ট। Another thing, there is no clear-cut guideline, nutritional guideline for this disease. So what we'll do? We will have balanced diet. আমাদের যে ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ ফুড, আমরা কি করি, রাইট ফ্রম বিটার, উচ্ছে, করলা, এই ধরনের জিনিসগুলো খাই। তো তারপর আমরা কিছুটা ভেজিটেবলস খাই, শাক খাই, হ্যাঁ, অ্যানিম্যাল ফুড যদি কিছু খাই, দই খাই। এই যে নর্মাল ব্যালেন্সড ডায়েট, মেনটেন ইয়োর নর্মাল ব্যালেন্সড অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল ফুড, ডোন্ট এক্সপেরিমেন্ট ইন নিউ ফুড। কেউ বললো যে অমুকের মাংস পাওয়া যাচ্ছে, স্নেল পাওয়া যাচ্ছে, এটা পাওয়া যাচ্ছে, একটু নিয়ে আসি, বা ক্যান ফুড, we do not know the quality of the canned food, and after storage also we do not know how long it has been preserved. তো এইগুলো একটু অ্যাভয়েড করা, নর্মাল ফুড যেটা আমরা খাই, আওয়ার ব্যালেন্সড ডায়েট, সেটা কনজিউম করা, টেক লট অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, স্পেশালি কি আমলকি, এখন টমেটো উঠেছে, এই সমস্ত গাজর, এই যে ফুডগুলো রয়েছে এগুলোর কিন্তু কিছুটা আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও বলছি, বা একটু ফ্রেশলি কেটে খেতে হবে। হ্যাঁ, ফ্রেশলি বলছি, ফ্রেশলি কাটা হবে, এবং নেভার প্রিজার্ভ ইট, নেভার কিপ ইট ওপেন। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসগুলো খাওয়া। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে প্লেন্টি অফ ফ্লুইড, হোয়াট এভার ইট মে বি, ইউ ক্যান কনজিউম ফ্রুট জুস, ইউ ক্যান কনজিউম ঘোল, আই মিন লাসি, you can consume milk, you can consume other fluids also like barley water, whatever it may be. এমনকি চিনি দিয়ে, লেবু দিয়ে, নুন দিয়ে যে আমরা আগে জল খেতাম, that is also sufficient. It will act as a ORS also. এখন এই কোকাকোলা, পেপসি, এগুলো যদিও সায়েন্টিফিক্যালি মেনটেন করার কথা, প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে, কিন্তু জলটা কি আসে আমরা কিন্তু সত্যিই জানি না। এবং আমি দীর্ঘদিন এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কোকাকোলার বোতলের বাইরে কিন্তু প্রচুর
লেয়ার থাকে, অনেক সময় কিন্তু এই বটলগুলো ঠিকমতো ধোয়া হয় না, রিসাইক্লিং করা হয় বটলগুলো। মোর দেন এনিথিং এলস ওর ভেতরে যে সুইটনার্স যা প্রিজারভেটিভস ইউজ করে সেগুলো ভালো নয়, শরীরের পক্ষে ভালো নয়, একেবারেই ভালো না। সুতরাং ফ্রেশলি মেড ফ্লুইডস জুসেস এগুলোই খাবে। এবং এই তোমরা যে কোকাকোলা বা বিভিন্ন কোক বা এই জাতীয় খাও, এটা আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে, আমি যদি একটু আউট অফ দ্য ওয়ে বলছি, মানে এটা হজম করবে, ব্যাপারটা হয় কিন্তু উল্টো। তার কারণ এর মধ্যে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমাদের স্টমাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে, সেটা কিন্তু আরও বেশি অ্যাসিড প্রোডাকশন করে। সুতরাং নেমন্তন্ন বাড়িতে খেলাম, খাওয়ার পরে আমি একটা কোক খেয়ে নিলাম, আমি ভাবছি যে আমার পুরোটা হজম হয়ে যাবে, অনেকগুলো ঢেকুর উঠবে, দিস ইনফরমেশন ইজ টোটালি রং। তো সুতরাং নর্মাল ন্যাচারাল যা ফুড, প্লিজ কনজিউম দোজ ফুড, ব্যালেন্স ফুড, প্লেন্টি অফ ফ্লুইড অ্যান্ড ফ্রেশ ফুড। এখন মানে কোনো ফুড নিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট আমরা করতে পারবো না। হ্যাঁ, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যালো, হ্যালো। বলো। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু জাস্ট হাত তুললে আমরা তার কাছে যাব। প্রশ্ন এটা করবো না, এভরি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ স্টুপিড এনাফ অ্যান্ড আই শুডন্ট আস্ক দিস, নো, এভরি কোয়েশ্চেন উইল আনসার। জীবনের লাস্ট পর্যন্ত মানুষ শেখে, সুতরাং প্রশ্ন করতে লজ্জা নেই। ওকে, দিস ইজ থ্রু আ ভাইরাল টেস্ট, আমরা টেস্ট করি, কিন্তু আমাদের কলকাতা কেন অন্যান্য বড় বড় শহরে নেই। দের ইজ অ্যাজ অফ নাও ইন ইন্ডিয়া ওনলি দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি পুনে হ্যাজ দ্য ফেসিলিটিস ফর ডিটেক্টিং দ্য নভেল করোনা ভাইরাস, বিকজ দিস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ টেস্ট, এই সেট আপ সব জায়গায় করা সম্ভব না। Ma'am, how can we differentiate between a coronavirus symptoms and a common cold symptoms? Because both are more or less the None. same. There is no way you can differentiate. All these coronaviruses have the same type of symptoms. I'm telling you. You may ask why there is so much of panic. Actually, যে কোনো ভাইরাস যখন শরীরে ঢোকে, যখন কমিউনিটিতে সার্কুলেট করে, আমরা ইনফেকশন পেয়ে পেয়ে আমাদের ইমিউনিটি তৈরি হয়। কিন্তু এই করোনা ভাইরাস কবে এসছে? লাস্ট উইক অফ ডিসেম্বর, মানে রিপোর্টেড হয়েছে 7 জানুয়ারি 2020। সুতরাং ফার্স্ট যখন অ্যাটাক করছে ইন হিউম্যান বিংস, উই ডোন্ট হ্যাভ ইমিউনিটি ইন আওয়ার বডি, অ্যান্টিবডি নেই, সেজন্য আমাদের প্রচুর মারা যাচ্ছে। মানে মেডিকেল সায়েন্সে দেখা গেছে ইউজুয়ালি কখনো ইন ডেজ, ফার্দার ডেজ, আস্তে আস্তে হিউম্যান বডিতে আমাদের জেনারেল মধ্যে একটা ইমিউনিটি প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু গড়ে ওঠে, হ্যাঁ, তখন আর ভাইরাসের ইয়ে কমে অ্যান্ড যায়। অ্যাজ স্যার অলসো সেড, আমিও দেখিয়েছি, যে কোনো সর্দি কাশিতে ইউ নিড নট বি প্যানিকি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ শর্টনেস অফ ব্রেথ, ইফ ইউ আর হ্যাভিং মানে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, তার সঙ্গে জ্বর কমছেই না, তার সঙ্গে পেট খারাপ হচ্ছে, ভীষণ পেট খারাপ, সো দিজ আর সাইনস অর সিমটমস উইচ শুড ওয়েন ইউ শুড সিক মেডিকেল হেল্প, তখন তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে। স্যার, মর্টালিটি রেট কি? মর্টালিটি রেট রেট তো বলা হয় যে আমরা দেখো কাকে মর্টালিটি রেট বলে, বলো তো, তুমি জানো কাকে? ও মর্টালিটি রেট 1000 পিপলের মধ্যে যেই মানুষ মারা যায় পার ইয়ার, নাম্বার অফ ডেথস পার ইয়ার ইন 1000 পপুলেশন, তাকে মর্টালিটি রেট বলে। এক্সাম্পল, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, কত হবে? 30 পার 1000, প্রতি 1000, 30/6, তাই না? মানে হাজারে যতজন মারা যায়, আমাদের মর্টালিটি, আমাদের বার্থ রেট, ডেথ রেট সেভাবেই ক্যালকুলেট করা হয়। এটা ইট ইজ ইউনিফর্ম থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা ওই একটা প্যারামিটার নিয়ে নিয়েছি, হাজারে কতজন জন্মাচ্ছে, হাজারে কতজন মারা যাচ্ছে, 20%। এবং মারা গেছে হয়তো, এই আর কি। আর কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ, বলো বলো। Is there any antiviral drugs which are effective against this coronavirus? Not yet. Already, Madam said, I have already told you Okay. that antiviral drugs are there. But for this novel coronavirus এর জন্য কোনো antiviral drug still it is on research, because WHO is very much active
ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন খুব অ্যাক্টিভ, চারিদিকে রিসার্চ চলছে, ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চলছে, সারা বিশ্বে প্রচুর কর্মকাণ্ড চলছে। এখনও মানে করোনা ভাইরাসের জন্য, নোভেল করোনা ভাইরাসের জন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ এখনও আমরা জানি না, স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক জানি But না। recently I searched in the net. I found ki vancyclovir or famciclovir, they are quite effective against এরকম it. রিপোর্টগুলো বেরোচ্ছে কিন্তু এখনো সাইন্টিফিক্যালি নট প্রুভ। See, before saying that this antiviral is effective, we need to do a lot of field tests Yeah. amongst coronavirus ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস অন সো মেনি cases. থিংস। We are not in a state to say that right now. Okay. These are all- অ্যাজ শি ইজ সেইং, তাহলে একটা কথা বলি, এই যে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড অল দোজ থিংস, এখানে কিন্তু প্রচুর গুজব হচ্ছে। So I'm- যেমন না আমি বলছি, সুতরাং এগুলো নিয়ে দ্যার সাইন্টিফিক এভিডেন্স। তোমরা যারা স্কুল স্টুডেন্টস, কলেজ স্টুডেন্টস, একটা বলবো, তোমার সাইটে যাও, WHO সাইট ভেরি ভেরি গুড, WHO.int, বা সিডিসির সাইট আছে, সেন্ট্রাল ডিজিজ কন্ট্রোল আমেরিকা, তার সাইটে যাও। দিস আর সাইন্টিফিক সাইট, সাইন্টিফিক। কিন্তু অনেকে অনেক কথা বলবে, কেউ পেলো আমরা ছড়িয়ে দিলাম, দিস কজেস প্যানিক, এটা ভেরি ভেরি ব্যাড। হোয়াটসঅ্যাপের একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা ভালো দিকটা আছে, কিছু কিছু ইনফরমেশন আমরা জানতে পারছি, কিন্তু বেশিরভাগই যে যা পারলো একটা ছাড়িয়ে দিলে এই হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল নেই। সুতরাং সাইন্টিফিক এভিডেন্স, সায়েন্স সবসময় এভিডেন্স ছাড়া কথা বলবে না। No. Very big problem nowadays. We are all Google educated, but Google, you know, gets its information not always from scientific evidence basis. These are assumptions, but not proved as of yet. ইভেন গুগল অলসো, when you put some questions in the গুগল দিলে, সেটা হয়তো উত্তরটা আমি হয়তো দিয়ে রেখেছি, কিছু ফিড করে রেখেছি, বা ইউটিউবেতে যেমন সবাই করতে পারে, ইনস্টল করতে পারে, সেগুলো সবই সাইন্টিফিক নয়। সোর্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখনও কিন্তু WHO সাইটস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ফর পাবলিক হেলথ, অল দিস প্রবলেমস। না, আমাদের ন্যাশনাল হেলথ পোর্টালস আছে, ইন্ডিয়াতে এখনও বিশেষ পাবে না করোনা ভাইরাস। এখনো করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে অতটা বিশেষ নেই, কারণ ইন্ডিয়াতে এখনও কিন্তু আমরা সেভাবে করোনা ভাইরাস হয়নি। এখন কেউ কেরালাতে নাকি 2 বা 3 জন, কালকের পেপারে দেখলাম এখানে এয়ারপোর্ট। হ্যাঁ, না না, এখনো প্রমাণ হয়নি, Suspicious. সাসপিশাস। It is not proved কালকে yet. সিমটম দেখেছে। এই যে সিমটম সম্বন্ধে যেমন ম্যাডাম বললেন, স্ক্যানারের যেমন ভালো দিক আছে, খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা কি হচ্ছে, আমি স্ক্যানার ধরলাম, একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড নিয়ে উনি দেখিয়েছেন। আমার শরীরে যখন কোনো ভাইরাস, মানে এই নোভেল করোনা ভাইরাস ঢুকবে, দ্য সিমটমস মে স্টার্ট উইদিন 2 to 12 days, 14 days, অ্যাভারেজ 5 to 6 days। হিউম্যান ডিজিজ সবসময় কিন্তু একটা অ্যাভারেজ আছে। তোমার সেম ডিজিজ তোমার হয়তো 14 দিনে, আই মিন সাফারিং হলো, আমার হয়তো 4 দিনে হলো, বিকজ আমরা বলি যে ডিজিজ হয় এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টর, ট্রায়াঙ্গুলার। এজেন্ট মিন্স করোনা ভাইরাস, হোস্ট মিন্স আমি, এনভায়রনমেন্ট মিন্স ফ্রম এনভায়রনমেন্ট আই গট দ্য ইনফেকশন। এই 3টে ইন্টারাকশানে ডিজিজগুলো হয়। বেশিরভাগ ডিজিজ এভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি, দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ। তো সেই জন্য আমার শরীরে করোনা ভাইরাস ঢুকেছে, আই এম কামিং ফ্রম চায়না, কিন্তু আমার সিমটম হয়নি, তো স্ক্যানার তো ধরাবে না, থার্মাল স্ক্যানার তো সে বেরিয়ে যাবে, অলরেডি আই স্টার্ট ইনফেকশন। সুতরাং যার সিমটম হবে, যার জ্বর হয়েছে, তাকেই এরা আইসোলেট করছে, থার্মাল স্ক্যানার ধরছে। কারণ এত লোককে তো ইন্ডিভিজুয়ালি সম্ভব না। যার থার্মাল স্ক্যানার হচ্ছে, যার শরীরটা একটু টেম্পারেচার বয়ে যাচ্ছে, তাকে স্ক্রিন করে কিছুদিন হয়তো কোয়ারেন্টাইন রাখলো। কোয়ারেন্টাইন মিনস আমি আইসোলেটেড করে রাখলাম। আইসোলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার বাড়িতে যদি কেউ সাফার করে কোনো ভাইরাল ডিজিজ, নট অনলি নোভেল করোনা, আদার এনি টাইপ অফ ফ্লু সিস্টেম, আইসোলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাকে আলাদা থাকতে দাও, তাকে হাগ করার দরকার নেই, বাচ্চা হলে তাকে চুমু খাওয়ার দরকার নেই, তাকে সোশ্যাল মেনটেন ডিস্টেন্স রাখা যতটা সম্ভব করা ভালো, এবং তার বাইরে যাওয়ারও দরকার নেই। সুতরাং যে সাফার করছে তার যেমন রেসপন্সিবিলিটি আছে, আমরা যারা সাফার করছি না তারও রেসপন্সিবিলিটি আছে। রেসপন্সিবিলিটি আমাদেরই মেইনলি, কোনো সরকার বা কোনো হাসপাতাল বা ডাক্তার দাও এই রেসপন্সিবিলিটি বন্ধ করা যাবে না, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি। ওকে, Will not continue anymore, just last question there. What is the mode of action of coronavirus? How is it affecting our immune system?
very difficult to say because actually we are not virologists and bacteriologists. You know, medical science er onek branch ache. One thing we can say, Only. the virus per se doesn't affect immune system. The virus can infect more if your immune system is less. তো ইমিউন সিস্টেম কাদের লো গ্রেড থাকে, একদম ছোট বাচ্চা, তার ইমিউনিটি অতটা ডেভেলপ করেনি, আর বয়স্ক যত বয়স হবে, যত বুড়ো হবে মানুষ, তত তার ইমিউন সিস্টেম ডিক্লাইন করতে থাকে। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ভাইরাস গেটস মোর চান্স টু ইনফেক্ট দিস পিপল, আর তাদের সিভিয়ারিটিটা বেশি হয়। Virus per se, coronavirus doesn't affect immune system. Immune system is affected by cancer. Immune system is affected by steroids, by many other things, but not coronavirus directly গিয়ে immune system কে affect করে না। এই ইমিউন অনেক সিস্টেম ডিজিজে ভুগছে তাদের কিন্তু বলে যে তারা মোর ভালনারেবল। আরেকটা কথা হচ্ছে তুমি যেটা বললে ভাইরাস, আমি একটু আগে বলেছি যে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে মেইন তফাৎ হচ্ছে ভাইরাস আজ পর্যন্ত এখনও সায়েন্টিফিক এভিডেন্স যা আছে, যে কোনো ভাইরাস, লক্ষ লক্ষ ভাইরাস আছে, তারা কিন্তু সেল, অ্যানিমেল সেল বা হিউম্যান সেল ছাড়া বাঁচতে পারে না। সেলের মধ্যে ভাইরাস ঢুকে, একটা ভাইরাস ঢুকলো, সে সেলকে ধরে মাল্টিপ্লাই করতে থাকে, মাল্টিপ্লাই করতে করতে সেই সেল, আমাদের শরীরে যে কোষ, সেল ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে ওটা শরীরে আস্তে আস্তে মাল্টিপ্লিকেশন হয়। ওকে, এবং এইখানে একটা কোশ্চেন অফ ফুড কামস, কোশ্চেন অফ নিউট্রিশন, বিকজ ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন, জিঙ্ক, দিজ আর ডাইরেক্টলি রেসপন্সিবল। এই কারণে যে টমেটো, পাতিলেবু, আমলকি, দিজ আর দ্য ফুডস উইচ জাস্ট গিভস ইউর ইমিউন সিস্টেম। এবং ইমিউন সিস্টেম যদি স্ট্রং থাকে তো অটোমেটিক্যালি আপনার ইনফেকশন হলেও দ্য টাইম উইল বি শর্টার। Thank you, ma'am. Okay, so with this, so what we learned is don't get panicked, but be aware, make people aware. Now I'll request our technical officer, Sri Gautam Shil, to give the vote of thanks and we'll finish up. Thank you. থ্যাংক ইউ অডিয়েন্স, থ্যাংক ইউ দ্য স্কুলস উইচ হ্যাভ কাম। যারা স্কুল থেকে এসছো, যারা কলেজ থেকে এসছো, যেসব স্কুল এসছো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। উই থ্যাংক দি প্যানেল অফ জাজ স্পিকার্স, এক্সপার্টস ফ্রম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, ডক্টর মধুমিতা, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, সরি, Dr. Madhumita Dove, Dr. Ramendra Narayan Chaudhary, and Mrs. Mitali Pauladi. Thank you, madam, and thank you, sir, very much. We thank the honorable people from the Consul Generals, Ludmile Dixiaz from Russian Consul General, Alexander Koklov, also from Russian Consul General, and Mikhail Botra Osaka from Japanese Consulate, and Patty Hoffman and Rakib Hussain from American Consulate. We thank you, sirs and madams, for making it to this program. We thank each and every one who is associated with this, in organizing this event, my colleagues and friends who have made this event a very successful one. Thank you, sir. Thank you, sir.